دم خوش تماشاوانین هیجا هم بخیر هاتین از برنامه یکی نو یا باسی روز لکردستان. دست سرکرنا هفسروک و پارلمنترین پارتیا دموکراسیا گلن هدف لترکیه لگل خو هر وادانی نافخویی هر وها ناو نتویی جیانی. پشتی دست سرکرنا دناو ده هفسروکین هدف دمیرتاش و yüksek da heft parlamenterin dinci bir yara gırtina van hateda. Yüksek da ligirtigaha Kandıra و دمیرتاش لگرتیگاها ادیر نهاتن بجهکرین. به تایبتی دناو ساحیا کرد رخنه لسر دست سرکرین و گرتنان هاتکرین. دناو رایا گشتیا ترک ده مروف کاروادانک وها نکاری ببینه. دقادا ناو نتویی ده دولتین یک بویین امریکای یکیتیا اروپا دناو ده گلک ولاتان دلگرانیا خو جوی بویره آنین زمان. دباسی روش آیرو ده دو هف پیوینان ده لگل سیاستمدار عثمان öcalan و هفسروکا نونریتیا هدف لحرما کردستان شیلان امینوغلو امده لسر هرگولین و هر وها کاروادان ویرودان قصه بکن. یکم میوانه ما سیاستمدار عثمان öcalan. بریز öcalan تبخیراتی کردستان ویستو چار. بریز öcalan پرسا خو یکم ام موسا دسوی بکن. نرخان دیناوه لسر وی بویره چیه؟ دست سرکرین او گرتنا هفسروکین هدف هر وها گلک پارلمان. از دبیجم او وک اپراسیونا لدیجی بریز عبدالله öcalan هاتی کرن چاوی کدو خواستن به وی اپراسیونی بزاو نتویا کرد به هر آوی بروا پاش بدن به تایبتیج لباکوری کردستان او اپراسیونه جی وک وی اپراسیون پنگا وک وی اپراسیونی دی بینیم از دبیم اپراسیون آپوی دوامینه هم جبوی جیانا آپو یعنی که روزه کی پیشوی اردوغان و باحچلی دانشتن لسر جاردن اعدام به و آپوجی اعدام بکن نقاش کرن گیشنا قرار نافخدا قراری و شرطی جرای گیش کران نگوتن آلیه دین داجی لسر قدر بزا و نتوی کر راوستاندن که وان بون گوه بزاور نتویه کردستان لباکوری کردستان و لحمو کردستان ای بچاوی تصفیه بکن پشتی او کمبونه او اپراسیون دست بکر و اپراسیون دوامینه وکا بریز عبدالله öcalan هفته نها اپراسیونه که زور ما ترسید ناف خادیدی که ام دویژن او اپراسیونه که وسه کو بوید کرد جمیزا چاره سریه خریطه روژالاتا نوارستا تازه بدورخینه. ترکیه به هیچ رنگی که نلگله که کرد جل سر میزا خریطه روژالاتا ناوین نویه. یعنی امزانن او شری بتایبتی موسول و شری رقا ای کارودانی پر برفره بینی. Yani hem dikarim bejin ku bir rengeki noktel şerri Daesh dine و پشتی و هر دو اپراسیونی گوره که سرکفتنک به دست بیانین ات سرکفتیش ببه از دوی باوری دامه اینه که zarar ziyan کم زیاده تشتکیدن لهم لموصل هم لراقه اپراسیونی انجام بده بریز öcalan بس گوا کو مروف جه آلیه هدف و تماشه دکی هدف خو نه وکا پارتیکی کردست نشاند که هدف دویجه ایمه ام پارتیکی ترکیه نه و گلک جارانجی تنین زمان گوا کو مروف جوان را دویجه هم پارتیکی کردن پارلمنترین وان بخوا ارتورول کلچو گو پارلمنتری هدف دویجه نه هدف نه پارتیکی کرده هدف پارتیکی ترکیه و تمثیلیتا ترکیه هموکی نتویت کرد 2009 سیاده 1993 باکوری کردستان ناو بلندبونه کیده. نودو یک، نودو دو، نودو سه. یعنی بزاور نتوی زور برز بو، بلند بو، خورت بو. ویکاتی دا سه کس هاتن با آپو. یک جوان دوغو پرین چک بو. ایرو یکمین دجمنه کرده. دن یالچین küçük بو. دن راغب durağan بو. یک صحفی بو evcili Türkiye بناو denge. و هر سه دولت کار داوان شان نبا آپو و انا هر بروجانه با آپو را دیالوگ دکرن که آپو نکه و بین باندورا نتویت کرد
هین زیادتر بده خطه کی چپ تا به جبوی وی خبات کرد بله مداخله کی کمر ترکیه بره که او کسال سر بزاو نتوی دا بو نودوسیه استاجی لپیش خلکی کرد یک رکمه خلکی کرد دزانه کو به ترکیه بونه تشتک دستناکه و برجواندی خوشی نه پارستن هر روز زیادتر خلکی کرد وی راستیه دیبینه لباکور کردستان جبوی ویجی نتویت خو خادی درد که و نتویت خود دا پیش گشتی روشه که وسه کو لکردستان باکور ایکو نتویت نپرده خلق پشتگیری خال جبوی وی کم بکه بله هم بیدی بینن او چپ ناف بزاوا کردا تکیلی خالگل بزاوا نتوی کردایی دخوازن که همو کاتا yani بزاوا نتویت تاوی لواز بکن و bir buçuğunu çep derkin nepeş. Yani onu dixwazin bêjin ku ew çepgirên parlamenterên ku bi aslê xwe çepgirên Türkün û di nav HDP'de cih digirin dixwazin HDP ber bi çepgiriya Türk vebe. Ji bo wî xebatekî taybetiye hemû kata. Bele. Di rabirdû da bû ista dibe pêşta jî bibe. Yani em dikarin bêjin ev tiştî bi dostanî tê kirin hedef û armancê xwe ku netewiyeta Kurd lewaz bibe. Li Bakur pirsgirêrekekî wisa ciddiye ye. Yani em bixwazin me jiyan kir medît. Boy çê wek Osman Öcalan bi gelek hêza hewlda ku nav PKK da neme me jî xebatek dikir me digo bira netewiyet di nav PKK da xurttir be li pêş be. Bele. Em çep bidine paş. Ha ê ku va dîtî belawok jî belakirin di ragihandina Tirkiyeyê baş tê bîra me em dizanin belgene dest me dane digotin pêwîst e ew xebata Osman Öcalanê ji bo netewiyeta bête rawastandin. Di nav PKK'de am. Ev ji serokê PKK dixwastin, ji desthilatiyê PKK dixwastin. Yani boy ku netewiyet lewaz bibe ev kesê ku netewiyet didane pêş ev dane dixwastin bidine aliyekê. Yani hûn dixwazin bêjin ku xeta netewî got di nav PKK'de heyî qelstir bû ew xeta çepgîr got heyî bihêstir di nav Yani PKK. müdahale nodu siyata kirin. Bele. Me got yani Profesör Doktor Yalçın Küçük hoşandım. Bi rojan gelek caral gel apur nikaş kir. Doğu perin çekşandın ki düşmaneki xelki Kurda bi navi çep o rağıp duran hat evci keseki çepe rağıp duran aşkere dugo Osman Öcalan ve Kurdaki klasike Bele. ve ağa ki Kurda Bele. apo tahrik dikir li dijî min yek tişt mi dikir mi digo Kurdîtî her tişt boy Kurdîtî Kurdîtî çi be em evin Kurdîtî sosyalizm bixwaze em sosyalistin İslamî bixwaze em İslamîne demokrasî bixwaze em demokrasîne her tiştî me boy Kurdîtîye min wî wextî dixwast Kurdîtî pêş bikeve çû apo li dijî min tehrîk kir apo jî dirêj nekir li dijî me Helwestan ez ji nod û siya de heya nod û şeş di nav PKK da bê bandor bûm ji endamtiya PKK hat me derxist. Ango tesîra Perinçek Yalçın Küçük û Ragip Duran li ser Abdullah Öcalan bû. Tabi dizeyên kirin PKK kişandina xetekî çep. Bele. Nan li HDP jî wala nedêlin. Bi gelek reka nav HDP da derdorî wî de müdaxeleyek ku HDP di xetekî çep da bime. Bele. Nekeve xetekî netewî. Lê ez jî dibêjim ku di ev wêrî de jî hata xuya kirin yani ku tu xîtabî Tirkiye gişkî jî bikî nabe dibe. Formülê çareseriye federasyon be yan em bêjin xweserî be li gel Tirkiye be cudabûn nebe ez jî ne li gel cudabûnê me em jî dibên pêkeva çareserî lê pêwîst e ku netewiyeta Kurd xwe jiyan bike. Her Kurdek rêka netewî ji bo xwe bigire. Hemû katî tengaviye de me bi netewiyetê ev tengavî bersivdan. Bele. Katî Berêz Öcalan hatî girtin nod û neh da me bi netewiyet da pêş ku me ev katî xerab me derbas kir mem derketine xurt bû pêş ketin. Ev rojî jî ez dibêjim roja ku em li netewiyetê xwedî derkevin netewiyetê Kurdî bidine pêş bi vî amê em jî derkevin em nebin hêzekî ji bo gişkî em bibin hêzekî ji bo Kurd. Ez bi hemû Kurda re dibêjim rêka pêşketinê rêka çaresiyeriye em ê ji hemû kata zêdetir ev roj bibine Kurd. Bele. Her wiha çendîn daxuyaniyên ku li
derdora PKK'yi ku yani ragahandin hebun her wiha Murat Karayılan jî duhî daxuyaniyek da dua daxuyaniyan de tê xwestin ku raya giştî rabê ya Kurd rabê serpiya Kurd berxwedanî bikin lê gava ku mirov li Rojavayê Tirkiyeyê dimeyzênê ku HDP xwe weke partiyekî Tirkiye dest nîşan dike li aliyê Rojavayê Tirkiyeyê türê aksiyonek ji bo vî tişta xuya nabe. Yani li nav komela Türk da ji bo Kurda ji bo kevin da jî yani tu pêngavî berçav nehatiye aftin. Hin kes hatine bûne parlamenter. Em bêjin xwastine ê dilê xwe bi hêzî Kurda pêk bînin. Ev tiştekî dine. Ez vî pir bi qîmet nizanim, bi nirx nizanim. Lê ez baş dizanim ku katî ku bi zava netewiyê Kurd tengavî jiyan kirine her kesî gotiye netewiyet. û bi netewiyetê me va tengavî xwe derbas kirin. Ev rojî jî me ragandine da dîn ku kerce de ji berê Serok Berzanî daxwaze ku bikeve navberê. Ez jî wan roj baş pir dereng manon. Pêwîst e we çend sala pêş jista ve ev daxwazî bikira. Katî ku em bêjin pêvajoya çareseriya siyasî Rojavê dabiye ve daxwazî bikira. Katî ku Türkiye şer xwast û hilbijartina heftî hezîranê qebûl nekir ve wî wextî daxwazî ji Berêz Berzanî bikira. O ve katî ku ziyaretî Türkiye kir heyetê we re danîşt ve ev daxwazî bikira. Daxwaziyekî zor dereng me lê dîsa jî ez divî bîr û baweriya dame ku Serok Berzanî hemû kata li gel aşîtî biye, li gel çareseriya siyasî biye. Vî bangavêzî bê bersivneyê û daxwaziya me hemû kesiyê ku Serok Berzanî di vakatiye herî girîng da bikeve navberê rê nede ku şerekî mezin bêholê. Yani hemû kata me da xwêr kire. Em naxwazin Türkiye bibe Sûriye. Eger Türkiye bibe Sûriye hem komala Türk hem komala Kurd yani têk diçe. Di Sûriyebûnê da qezencî hiç komelekî niye. Yani em bêjin hemû alî zerar dîbîne. Em werine ser wê babetê niha konjüktûrekî wekî ku we jî destnîşan kirî konjüktûrekî gelekî aloz di herêmê de tê jiyandin. Tirkiye jî dixwaze rolekê di vê tevlîheviyê de di vê konjüktûrê de bi dest bixe. Pirsgirêka bi Iraqê re, pirsgirêka bi Sûriyê re ê gotê jiyandin. Di demekî wiha aloz de gelo desteserkirina hevserokên HDP jî rewşa Tirkiye ber bi tundreviyekî zêdetir ve nabe. Na em bêjin katî rabûrdî da her du layê tiştê xwe pozîtîf heye negatîf heye. Her du layê da jî xeta bûn. Serî de em dikarin bêjin. Yani AKP hêzekî taze ye. Hêzekî dixwaze em bêjin sistemekî gor rastiya komela Tirkiye pêş bixîne. Ev bixwe dibin sistema İslamiya demokratîk e. Lê sistemekî İslamiye lê carna em bêjin pêwîstî xwe bi demokrasiyê hebe dibin berî xwe didin demokrasî. Ku katî pêwîstî xwe nebin jî demokrasî didin layekî. Rastiya ey AKP hêzekî niye û dixwaze sistemê kemalîst rake sistemekî din li şûnê bi cih bike. Dema seretayî vî xebatî da nod diya da pêwîst bû ku bi zava netewiyê Kurd li gel AKP danûstandinek bikira. Ne ku ev roj. Vî katî da danûstandin bikira têkiliyek pêş bixista katî ku sistema kemalîst radibe sistemekî nûr li cih tê danîn Kurd jî mafê xwe bida pêş. Ê mixabin pir dereng ev tişta ev rastiya hate dîtin. Lê li aliyê din da jî yani Kemalîsta müdaxaleyên nav AKP kirin. Netewperestên Tirk dîsa müdaxaleyên AK Partiye kirin. Îsta AK Partî hûnîn xetekî ku em bêjin aliyekî xwe İslamî ye, aliyekî xwe jî netewperestî Tirk e. Yan da wî noxteyê, di vî noxteyê de êdin em dibin AK Partî di guhertinê da bi Kurd re îtifaq neke, Kurd da aliyekî. Em werine wê babetê berî du salan di hilbijartinên Tirkiyeyê de di hezîrana 2014 de Partiya Demokrasiya Gelan
هشتی پارلمانتر به دست خستن گاوا گو هشتی پارلمانتر به دست خستن آک پارتی به سری خو نکاری ببه دستلا جدی پوزیسیونه کی وساده گر کوالیسیون با آک پارتی را بیبانه پیشاوی ندهاته گرتن کو آک پارتی کتبانه وی ریا کو هندسنی سیاست چه وقت کردن؟ گاوا مومنت دکبنه دستی سیاست اف تشته کو تدکاتی خدا گوتنا خوابیجی قرار خوابیدی پنگاو باویجی بله کاتی کو AK Parti'ye pevisti koya ya hadep danıstandım bekira diyalog peradanya karar bida pek ve kadara Türkiye benefsinin ez bavarım ku ev kati da encam ni baş bida. بله Ile kati pevista got ku emete nekin seru. Seru sistema seru kati li Türkiye yan li Kurdistan'a bakur. Bibe nebe Kurdikana gotuna xabeje. ندکانه گوتنا داویه بیشه خلکی ترکیه قرار بده بگیش کی سیستم چه به سیستمی که نتوی به یا سیستمی که اسلامی به سیستمی که فدرالی به یا این ناوندی به وی قراری ترکیه بده ای سروکاتی به یا ای پارلمانتری به جارده خلکی ترکیه بی بیوست زیدگاویت نکی ده نونر خلکی کرد بی و بیوی آوی باغفی و حدودی خواه بزانه بی tabi seroki HDP Barış Demirtaş hemu kata da onu zaman emete nekin serok ama rek nedin Türkiye sistem bey gördün. Yani muhafazakar bu parasına sisteme kevinkir. O got emre nadin tis sisteme ki nübeye ama Barış Erdoğan bahmut tane kabı kabıtın nekne serok. Yani bir abi embejin ne bu berdevki muhalefeti, opozisyonu. Bu hizmetkara hezidin. بله Kurd cardın kıra hizmetkar. İrada Kurd hezi Kurd jibo hezidin bi karunin. Jibo yazdı bejim ne kanı bu siyaseteki bir reko pek bikirna. Nizanı bunun siyaset bikirna. Yani siyaset zedetir em bejin dijberiye ki desilatiye kirin jibo yuji برز öcalan نها قادا نافدولتی ده پشتگیریک جبو نرخین دموکراسی نرخین آزادی آرامانی جبوی ترکیه تینه کرن لی قادا نافخویی ده او پشتگیری نایدیتن نرخاندنا و دوی بابت ده Yani em ben piştgiriye cihane başı. بله Yani ev hevldanê Türkiye piştgirî ji cîhanê nîne her ku diçe zêdetir dijî Türkiye helbestên xwe ya kirin. Berê hemû tiştê piştî panzeyê tîrmexê tiştê li Türkiye tê jiyan kirin wek şoreşekî İslamî ye. Ê di yasayê NATO Yekîtiya Ewropa'da ku du hêzî navnetewiyê Türkiye tê da bi rengekî cih digire. Di yasayê wan da yani sistemekî İslamî niye? Kabul nakın Türkiye ve sistemeki İslami. De sistemi NATO'da Yekîtiya Avrupa'da jiboy Türkiye'de xwastin ve sistemeki layık. Türkiye il ista layık lasizme red dike û berwe sistemeki ev diçe, İslami diçe. بله Ev sistemi İslami ne Avrupa kabul dike ne ittifakın Hilfa Atlas kabul dike, NATO kabul dike. Jiboy vici el dici Türkiye helvest bestandın. Yek sale NATO navxada nikaş dike. Kadara Türkiye çibet. Yani nikaşı viheye ku Türkiye endamtiye NATO derxine. بله Ha Türkiye her ku diçe hin zedetir beheze dervada hezi cihani da de tengav kiri. Kur lazım evi baş karbine. O metu kataji men nej Araba nej Farsa nej Türkara düşmanati nekiri. Hemû katî me destê xwe dostanî dirêj kiriye. Em ji cardim bi Türkiye re dibêjin ku dijminatî mekin. Dijminatî Kurd qezencê nadeve. Ve Kurd hê dîdîn dixwazin jî İslamiyetê dûrxînin. بله Em dibên bira hûn destê me nagirin. Hûn tên ser me. Me değişinin, bêhudud değişini yani rewşekî cîhanê wisa heye ku yani hemû hêz pêşkiriyê bidine Kurda o Kurd di sistemê İslamiyetê da derf ve li sistemekê din bigere û çareseriyê xwe bir piştgiriya hêzî cîhanî bike. دیواره نافخویی ده برز öcalan نها AK Parti جخوا partiyeki گوش 150 زیدتر دنگانیه هر وها نها پشتگیریه که جالیه MHP yani partiya tevgerani jat peres reji godibini
Li aliyê din CHP jî nêzîkahiye li gel AK Partî dike. Kemal Kılıçdaroğlu di daxuyaniya xwe yê duhî piştî desteserkirin û girtina hevserok û parlamenterên HDP de got. Got bi mêşare mijûl nebin herin qandîlê re vê yekê bikin. Yani gava got yek wa dengan digirê ser hevûdû ji sedî heftê û heştê û heft heştê û heşt digirê. Yani HDP vê wêneyê nabîne di nav sahaya Tirkiyeyê de. Vak me gotî yani hadeb yani jî ku hêz digire zêdetir em bêjin hinekî bi siyasî yani bi ev nebû bi îsabet îş nekir. Belê. Haberê hemû tiştî min gelek cara jî wek rexne daxuye kirin. Naxwazim di van rojê teng de jî rexne bikim. Yani serokê HDP wek milîtanekî, wek yekî yani xebatê emelî dike hereket kir. Yekî serokê HDP gerek bi aqilî bir şey iş bike, gerek teng ne berfere lê binêre. û em bêjin na ewa yani bawerî xwe bi tiştekî yê divî de kar dike. Yani siyasetê de zor tengman. Lê AK Partî sedî pênce dîstine ku her ku zêde deng dîstine ez tiştekî din tê berçavê min. Belê. Em dizanin ku Beşar Esad sedû nod stan di helbijartina de deng. Belê. A Saddam katî helbijartir dikirin sedî nod û pênc distandir. Yani ku hêzek zortir bîstine bizanibe ku tiştekî din jî navî îşî de ye, dîktatoriyê ye. AK Partî jî her ku desthilatiya xwe xurt dike hîn zêdetir deng dîstine ev dengstandinekî nexêre ye. Pêwîst e merî bîne berçawe li aliyê din de jî em bizanibin ku dîktatoriyetek jî tê pêşxistin û ev denga jî hinek ji wir tê. Yani pêwîst e desthilatiya Tirkiye ev rêgahê girtî tê de israr neke. Ev rojek ku em pêwîst e ê min dibêjim ku Hereka Kurd jî nav xwe da lêpirsînekî berfere bike, pêwîst bibe xwe bi xwe dadigeh bike. Boy kemî Kurtiyê xwe, boy şaşî xwe, car din dubare neke. Li Bakurê Kurdistan ev tişta ye. Ev misalek mînakekî biçûk bidin. Dikatekî zor giring re derbas dibe hereketa Kurd. Kezayetî wek min, em bêjin me xizmetekî demekî dirêj kiriye, em îsa jî bi rengekî din dewam dikin. Ê wek min bi sedanê, bi hezarayê ne, serkirdeyetiya Qandîl heya na negotiye ku em platformekî durist bikin, ew ê ku ista daniştî nêzîkî xwe bikin. Yahut berakî Kurd durist bikin. Ê wana dibin herkes mecbûr e bê xizmet bike, lê em mecbûr nînin ku xeletiyê xwe bînin. Kandîl daxwaziyekî wisa bikê tu amade pêngavekî berdiwan Name bigotiye bi min re bê fermo bibe were bibe serokê PKK min reddî kursî kiriye, ez naçim. Ez kesekî bîrûbûçînê min bi gelek aliye ji PKK cuda ne. Mesela ez evna sosyalistin ez insanekî demokratim. Evna em bêjin bîrûbûçînê xwe çepin ê min bîrûbûçînê min netewiye. û bi gelek aliye de cuda difikirim boî wî naçim. Birêz Öcalan pêwîst e pêk ve xebat bêkirin. Birêz Öcalan em werine pirsa dawî divê rewşa aloz de li gora bîr û bahweriya te HDP divê çi pêngavan bavê jê ji bo ku yani jaliyê dewleta Türk ve ji xwe dewleta Türk jaliyê xwe pêngava vêtine ku çi dixwazî bike. Lê ji aliyê HDP ve çi pêngav divê bêne avêtin ya ku bihêlê ku ev yani ji vê pozisyonê derkeve HDP ev pozisyona ku xwe Tirkiyeyî bi nav dike lê dikeve vê girdafê de û nikarê xwe jê derxî çi pêngav divê li gora bîr û bahweriya we. Naberê hemû tiştî yani bizawir netewê Kurd rewşekî zor bi zehmet ra derbas dibe. Pêwîst e ku hewildanê hemû Kurdî niştiman perwer ji bo ku ev tengaviyê derbas bibe. û berê hemû kesî jî pêwîst e hadeb di nav xebatekî niştimanî dabe. Yani Kurdîtî dabe ku bikanibe ev tengava derbas bike. Îro wek şevekî tarîye ji bo ku derkevê ronayiyê ev ronayî di netewiyetê de. Netewiyetê Kurd e herkes ji hemû kata zêdetir pêwîst e bibe Kurd. Hinek jî bixebite ku Türkiye bike warekî Kurdan. Yani ne Türkiye bûnek bêjiyan kirin. Pêwîst e li hemû Türkiye Kurdbûnek bêjiyan kirin. Bila hinekî jî Tirk bibin Kurd.
em zêdetir bûne Tirk. Na ez ku Tirkî biaxivim, kemtirî Kurdî nedaxivim. Ez Tirkî wek zimanî dayîkê zêdetir dizanim. Xandin û nifsandina me bi wî zimanî ye. Li hemû Kurdistan Tirkbûn zor pêş ketiye. Pêwistiya me ne bi Tirkbûnê, bi Kurdbûnê heye. Türkiye jî pêwistiyê xwe bi Kurdbûnê heye. Pêwîst e ku her kesîn zêdetir bibe Kurd. Serî da jî hadeb Türkiye bûne dîna aliyekî di van rojê zor zehmet û reş da rêka ku em bikanibin derkevin Kurdbûnê li ser vî esasî Kurdbûnek di nav HDP'da bi cih bibe. Belê. O kesî ku hîn zêdetir Kurdîtiye bide pêş pêwîst e desthilatiya HDP'de be. Di rêxistina HDP'da li pêş be. Ez dêm wexta wî hatiye. O li gel ev daxwaziyê KCDK ji bo Serok Barzanî bikeve navberê û ez dibêm pêwîst e daxwaziyekî din ji hemû Kurda bê pêş, Kurdbûnek bê pêşxist. Gelekî spas. Serok Barzanî Serokê Kurdan e Kurdistan e û ala Kurdistan rakiriye û pêwîstiyê heye ku em bêjin ev rojî boy ku ev denga vî bên rakirin ala Kurdistan bê biland kirin, Kurdîtî bê biland. Li ser vî esasî ji xelkê Gelekî spas Kurdistana birêz Tirkiye jî bangewazî kirin. Osman Zor Öcalan spas. siyasetmedar ku de bernameya me ya Kurdistan 24 de. Zor spas. Temaşevanên hêja bi hevpeyvînameyê dîvem piştî demeke Kurd li gel birêz Şîlan Emînoğlu em ê hurdîtiyên vê babetê carkirî bin. Carek din silav temaşevanên hêja li gel Efserokan nûnereyîtiya HDP li Herêma Kurdistanê birêz Şîlan Emînoğlu em dê babeta desteserkirin û girtina hevserokên HDP karvedanên wê navxweyî her wiha karvedanên wê yê navnetewî bigirine desta. Birêz Emînoğlu xêr hatine Kurdistan 24. Birêz Emînoğlu niha ev rewşa got li Tirkiyeyê pêk hat. Girtina hevserokên HDP û heft parlamenteriyên din ku niha li girtîgehê hatine bicêkirin. Di demekî wisa alôz de rewşa Tirkiyeyê, rewşa siyaseta li Tirkiyeyê ber bi awayekî tundreviyê ve nabê gava got di herêmê de jî ev pêvajoya germ, tundrev tê jiyandin. Elbet tu destbavêjî îrada gelekî û ew nûnerî ku şandine parlamentoyê bi îrada gel hatiye hilbijartin. Mafê Tayyip Erdoğan çi be, mafê Binalî Yıldırım çi be, mafê parlamenterê AKP, CHP, MHP çi be, parlamenterê me jî xwedî ew mafin. Bi îrada gel hatine hilbijartin. û ew mewziyê ku gelê Kurd bi dest xistiye bi xweydan û xweyna xwe awakirine. Tu kes diyarî an wekî sedeqekî pêşberî me nekiriye û me nestendiye. Heman bi keda xwe, bi xweydana aniya xwe bi tekoşînê em gîşine wê merhelê. Ji ber wê yekê bêtehmîliya AKP aslında denê em bêjin ew bi yerê vê dawiyê ku qewmî hevserokî me Birêz Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ û her wiha parlamenterê mêdinê ku hatin girtin nîne. 2014 hat weşandin ser çapameniyê jî hat ragandin û ew belgê ku kurla millî parastinê ku biryar girtibû, biryarî şer ku konseptekî topyekûn şer li beramberî Kurdan wê meşandin. Konseptekî wisa ye. Ev konsept berdewam e. Wekî tê zanîn 3000 berendam rêvebir ê navendî me heta navçe û bajar û bajarokê me tewahî hatine girtin û di sicinê dane. Cî di sicina de nemaye. Li salonê spîporê dimînin. Dîsa şarewaniyê me 105 şarewanî li Kurdistanê DBP, HDP ne heta 31 şarewaniyê me kayyum avêtin, hev serok şarewaniyê me jî niha di zindanê dane, ji ser kar girtine. Dîsa her wiha meclîs, yanî naxwaze kar bê meşandin, naxwaze Kurd, bibin xwe dîsa heft bajar. Başa ev izolasyon wêneyekî çawa ji bo Tirkiye derdixe pêş. Mesela cepheyekî millî, ê ku pêkhatî heye ya ku mirov di li ser sahaya siyasî ya Tirkiyeyê dibîne AK Parti, MHP, her wiha CHP jî bi şîveyekê li gel wan tev digeriyin wekî
cepheyekî millî Türk pêkanîne û li aliyê din HDP yani ev izolasyon wêneyekî çawa ê Tirkiye derdixe pêş pêşana Tirkiye ber bi tariyê ve diçe. Belê. Seran ser, niha Tirkiye pêşiya wî reşe. Ne diyare bi kur ve diçe. Yani tenê ew xeteriyê, ew xerabiyê, ew zordestiyê li gelê Kurd nake yani. Li gelê Tirkiye jî dike. Li gelê Tirkiye jî dike. Çiqas em bêjin dengekî cuda li Tirkiye derkeve, êrişê wê jî dike. Yani yek deng dixwaze. Binê çapa menî heman kilît lê xist, rojnama wana girt, dixwaze yek dengek be. Ew jî dengê Tayyip Erdogan be. Belê. Ji bo wê yanî tenê Kurdistanê şer û alozî û qirkirin û jenosîd tenê nameşîne. Li Tirkiye jî wisa ye. Yani Tirkiye jî hûn dizanin zanîngeha gelek mamoste, gelek xwendevan, gelek rewşenbîr, gelek rojnamenûs, gelek dîrokzan tewahî girtin, serkar girt. Ew hewla kudetaya leşkeriya pazdehê tirmihê rûde. Niha ji aliyê hikûmetê ve hestekî wisa heye. Dibêje li hemberî min kudetayekî leşkerî pêk hat. Di vê kudetaya leşkerî de rêxistina cemaeta Fethullah Gülen bingehê wê yekî bû ewana xwe organîze kirine ji ber wê yekê em wana ji sîstemê ji organizasyonê dûr dixin bi wê egerê em va kiriya minarê dibêje bi Tirkî dibêjin. Belê. Êku minarê di dize qilifekî ji jê re dibîne yani. Niha dixwaze kiryarê xwe bi wê mabestê meşrû bike. Derbeya xwe meşrû bike. Bi derbeya Fethullah Gülen dixwaze derba xwe meşrû bike. Nizanim pişta derbê de derbecik bû, darbe bû, senaryo bû, hêna tam diyar nîne. Fakat seda sed Tilya Erdogan divê derbê de heye. Yani çawa derbekî bixwaze bibe li Tirkiye, Tirkiye ji derbera nebiyaniye. Her 10 sala carekî derbe çê dike. Cerbandinê Tirkiye, askerê Tirkiye gelek heye de alî derba da. Tu kes weke wan pispor nîne ser derba. Lê derbe wê bike, Tayyip Erdogan berî êvarê derbe bike, Tayyip Erdogan ew derbê biçewsîne. Tayyip Erdogan gelo ji kî mêrxastir e an jî kî bi aqiltir e. Kesî ku derbe jiyan û çûn sêdarê gelo ji kenanewren bi aqiltir e nîne yani. Belê. Birêz Emînoğlu her wiha berî çendîn rojan berî ku ev desteserkirin û girtin bibe Birêz Selahattin Demirtaş di axaftina xwe ya grûpa parlamentoyê ya HDP di parlamentoya Tirkiyê de got ku em dikarin bibin dengêj sedî şêstan êl Tirkiyeyê. Bes diyar ew daxwaziyekî gelekî nerealîst. Diyar nîne. Belê. Demê Saddam Hüseyin çû sêdarê sedî notû ne deng girtibûne. Lê Saddam Hüseyin ji sêdarê xilas nekir. Yani her çiqas îro Tayyip Erdogan bixwaze dengê me biçewsîne, çiqas bixwaze ku sala 2017 bixwaze hilbijartinekî nû bike, dixwaze referandumek bike. Ji bo yahayî Kurdistanê dixwaze bê Kurdistanî bêle, îro xeta botanê dixwaze tev vala bike. Dixwaze Kurdistanê bê Kurdistanî bêle, dixwaze heman rêvebir û parlamenter û serokşarewan û heman çalekvanî me tewahî bigire bike sicnê bêdeng bêle. Eger Tayyip Erdogan ji vî dengê ku Selahattin Demirtaş hevserokê me got, eger ji wî dengî netirsiye bû çi? Bû çi ti rêvebirekî meşrû bi yasayê Tirkiye hatiye avakirin tu digirî? Bû çi parlamenterekî gel hilbijartiye tu dest didî ser îrada gel dixî sicnê? Bû çi şarewanî bi yasayê te îro xebat dike û maaşê xwe ji te distîne tu kayyum davêjî? Bû çi? Her roj müfetîşî wî di şarewaniyê de ne gelo kîja roj belge û an tiştekî nel rê hat girtin û da çepemenî û mehkeme kir. Nîne yani. Baş e Birêz Emînoğlu niha gava ku mirov ev bûyera gol hemberê HDP bûyî temaşe dike. Mesela mirov vê reaksiyonê ji aliyê raya giştiya Türk nabîne. Mesela aliyê raya giştiya Türk de ew empatî, ew sempatî ji bonê HDP weke ku li Kurdistanê tê diyarkirin Tirkiye nayê. Gelo ez dixwazim bipirsim raya giştî maye niha binê re li Stenbol dixwazin çalekî bikin. Nerazîbûn nîşandin. Gule baran dike çar kes birîndar bûn nagire endî dikuje. Heman amûrê şer û heman hêzê devletê girtiye dest û pê li ser gel zext dike. Ez naxwazim bira gelê Tirk ev û
yani براستی جی اندی حسب وان را نمایه او دخوازه شر نابینا گلان درخه او دخوازه گل ترک و کرد بری سینگی هفته لی دوستانیا هزار سالا او پک ناده و براستی جی همان ام ناخاز اون دزانن متینگی جمهوریتی کر اون دزانن گلک جیا خواست شروع آلوزی درخه تقینی چکرده متینگا میا هل بجارتنه دال سوریج تقینی چکر او کسی کو جیانا خوش دستان توایی کرد نیم بون او برادریا گلی ترک و کرد بود خاصم بچن کوبانی عالی گلی کرد بکن بله لی به تحمیلیا اردوغان نابینا اردو اسمان تجکری اردوغان جه اقتدارا خوش دستلاتاریا خود ترسه او ترساوی او زخت و زور سر کردا چید که او بجه دولت چو کاورن نها نجات پرسته کی هری مزن اردوغانه اردوغان فاشیزم دمشینه اردوغان دیکتاتوره yani ev ya hemû cîhan dizane. Yani niha wekî HDP ê hûn di bîr û bahweriyekî wisa de ne ku mezintirîn astengî li ber demokrasiyê li Tirkiye AK Parti û Erdoğan'a ango sistema devleta Tirkiye. Sistema devleta Tirkiye yasayê 12 Eylûlê yani bu wîm em tekoşînekî gewre me da. Me got em dixwazin yek demî em hilbijartinê heştî parlament piştî heftê hezîran heştê parlament em çûn parlamentoyê. Me got yek em dixwazin indi yasayê 12 Eylûlê ê înqilabê bêguartin. Du em dixwazin nasnama gelê Kurd bênasîn. Kurd indi naxwazin bê statû jiyan bikin. û em dixwazin bi hewra jiyan bikin. Cumhuriyeteka demokratîk Kurdistana xweser û azad. Em dixwazin bi hewra jiyan bikin. Ev delfet hene. Wekî goşt û neynokin Kurd û Tirk gelê Tirk. Em dixwazin em bi hewra jiyan bikin. Lê ew yek projeyê me qebûl nekir. Binêrin herkes ji me dipirse û çûn hikûmeta wan nekir. Celal Doğan demî ku ew heyetê me hat bi tewahî hizbara paro vekir. Got ez dostê Erdoğanım. Me bi sala serok şarawaniya Entabê kir. û got ez çûm ba Erdoğan ser navê partiya xwe ser navê HDP. Em çûn me got ku eger tu bixwazî hikûmet ava bikî bi me re nexwazî jî lê em ê li ber te nebin asteng. Em ê alîkarî bidin ku tu hikûmet ava bikî. Lê ême jî em dixwazin yasa bêguhartin. Endî demokrasî, endî wekevî, mafî mirova tê keve jiyanê li Tirkiyeyê jî. û em dixwazin ku em vegerin konseptî aşîtî û diyalogê ku dolma baxçe ew masê ku teqelluban em dixwazin ew masê carekidin rast bikin. Bi bawerî Celal Doğan aynen wisa ji heman ku em çûn hizb û layên de geriyan got min biryarî şer daye ez bara tu tiştekî ava nakim. Bez balkêş yani mesela çima Celal Doğan de hevdîtinên partiyên Kurd re vê dibêje di dema ku ev babet gelekî gerim bû diraya giştiya Tirkiyeyê de. Mesela HDP ev tişt dernexiste pêş. Pêwîst nîne hinek tişt me re bêje yanî pêwîst e ku em bêjin em çûn û Tayyip Erdoğan me qebûl nekir. Yani ava dikarî bu porsiyona HDP kuvvetir nîşan. Ama me deh cara got me ser çapemeniyê jî got me ser ragihandinê jî em naastengin. Em dikarin piştgirî bidin ji bina hikûmet ava bibe. Lê demê ku nexwaze fan bike, bixwaze HDP nîqaş bike, demê bixwaze HDP bixe nîqaşê gelek dixwaze ya amûra derxe. Yani binêre bi sedan cara HDP tû tiştek veşarî nekir. Hevdîtinê ku bi rêber apora hat kirin her xwest ku eşkere be. Her eşkere meşand. Lê her devleta Tirkiye xwest veşarî. Çünkü me dizanibû yanî. Me dizanibû lê rêber apo her helwestî wî ev bû ku pêşiya xweynê hev qasa xweyn derece pêşiyayî bigire. û rêber apo heşyar kir. Heyeta devletê heşyar kir. Got ez bi AKP re hevdîtin nakim. Ez devletê re hevdîtin dikim. Heşyar kir got eger çareserî nekeve meriyetê derba mekanîzmayê dirê daye. Mekanîzma derbê dirê daye. Niha em tev bi hewra. Tespîtê rêber apo û hewldanê rêber apo 17 sal ne tiştekin dike. Di zindana İmraliyê de berxwedanekî bêhempa dike. Tewahî ji bûna aşîtîkî bi rûmet û ji bûna azadiya gelê Kurd û Kurdistaniya. û elbette navê da gelê Tirkiyê jî heye. Belê. Birêz Emînoğlu niha
yani siyasetmedar dibêjin siyaset ew yeke ku mirov ji li gora yani jiyana reel tev bigerî. Mirov realîst be. Yani ne fantaziyan bixwazîn. Ha wekî HDP hûn bawer dikin kumarekî demokratîk, partiyekî Tirkiyeyî bûn ya ku HDP xwe wekî partiyekî Tirkiyeyî bi nav dike tiştekî realîst. Tu bê tekoşîn dikarî tiştek bi ser bixî? Pêwîst e tekoşîn bidî. Tu tekoşîn nedî, niha dibêjin yani demê ku demokrasî tune be tekoşîna demokrasiyê dikî. Em tekoşîna demokrasiyê dikin. HDP wekî sîwaneke binêrin. Yani hêrs û kîna Tayyip Erdoğan çi ye? Hewqas çima bi ser HDP da tê? Ermeniya qir kir. Tu ne hesab kir? Got Ermenî tune ne? Tu demê nefikrî Kurd jî tune ne? Ermeniya tune kir. Soykırım çêkir ne? Jenosîd çêkir. Aleviya her wiha dersim hêna birînêwan hêsar nebûne. Dîsa Çerkeza û her wiha a Sûriya, Êzîdiya, Araba herkes rojhilata navîn reng bi reng. Gelek rengin, dengin, nasnamene, olin, çandin reng bi reng rojhilata navîn. Tenê em jiyan nakin Kurd rojhilata navîn da jiyan nakin xaka Kurdistanê jî Kurd tenê jiyan nakin. Reng bi reng e. Tu bixwazî çareserî, tu bixwazî demokrasî pêşî tê dest ji xwe da dest pê bikî. Ji bo wî HDP projekî ye. HDP sîwana heman gela ye. û HDP yani elbet me dikarbû heştê parlamenterê Kurd bişandana. Gelo heştê parlamenterê Kurd Yani dikarî bu temsiliyeteke Kurdî nîşan bike. Belê dikarbû. Lê tu demê ku tu basî demokrasiyê bikî û tu nasname dinê heman nebînî û tenê xwe bibînî çi cudatiya te ji dîktatoriya Erdoğan heye? Nîne yani. Tu ferqiyeta te heye. Tu basî demokrasiyê dikî, basî mafî mirova dikî, basî azadî dikî, basî azadî bû her kesî dikî. Bu wî jî HDP wekî sîwaneke. û ew nasnamê ku tu ne hesab dibû, ew nasnamê ku red kiribû, ew nasnamê ku înkar kiribû, heman zindî bûn. Li parlamentoyê fermî zindî bûn. û ew li ser navî nasnama xwe derketin di kursî da axaftin kirin. Binê gotin em hene, tu me tu ne hesab kirî ez Arabim ez heme. Got ez Çerkezim ez heme. Ez Suryanim ez heme. Ez Êzîdî me ez heme. Ez Ermenî me ez heme. Ez Kurdim ez heme. Yek jê ev bû. Hêrs û kîna Erdoğan devleta Tirkiye tewayî divê ku me ew qasa şer kir. Me hev qasa tune kir. Heman bêdeng bûn HDP wan hema zindî kir. Ji bo wî yek jê ev e. Êdûdiya tekoşîna Rojavayê. Sê alî wî tê girtin Bakur, Başûr, Rojava. Pekî di rojhilata nabarasta hewqas projê wî hebûn. Polîtîkaya rojhilata navîn da têk çû. Di navnetewî da jî têk çû. Eger ku Kurd bibin xwedî statû û Kurd her çar parçe bigîjin hev. Gelo kî indî bi Tirkiye re hewqasa mehtace ku derbasî rojhilata ne ku Kurdistan heye. Kurdistaneke ku dewlemend de heye. Eger Kurdistan hewqasa ne dewlemend bûna bala kî hewqasa bikişandana? Ne dikişand yani? Birê zemînoğlu ev alozya got Tirkiye jê derbas dibe. Ev tundreviya got niha Tirkiye rû dide. Yani wekî HDP gora bîrû behweriya we çi proje hene ê ku bi awayekî dikarê tisîrê bike ku mirov ji vê rewşa aloz derkevî ji vê tarîbûnê derkeviya got niha li vê derê rû daye. Em ticarî ji xeta demokrasiyê, xeta azadiyê û xeta wekheviyê mafî mirova tu carî em ê dernekevin. û em tu carî me pişta xwe neda tu dewletekî. Heta îro. Ji notî heta niha wekî siyaset em di Tirkiyeyê dixwazin siyaset bikin û her wa jî em çiqas çûne gewre bûne. Yani em biçûk nebûne, em neketine paş, em neçewîsîne. Her çiqas şiye tîrendê xwe bilind kiriye yani. Hatiye merhelekî ku îro min got dest pêkê. Belkî Binalî Yıldırım biçe welatekî nayê naskir ama Selahattin Demirtaş tê naskir. Astê Selahattin Demirtaş binêrin û astê Binalî Yıldırım binêrin. Di cîhanê da, di rojhilata navîn da û heman Ewropayê. Heman dunyayê da. Gelo di çi astî daye? Mere li wê derê binêre.
Dîsa felsefe û projeyê rêbera Apo binêrin rojhilata navîn da şer û alozî heye gelo kî xwedî projeye kî xwedî perspektîfî çareserî wallahî nîne. Yani gora bahveriya ve bi van projeyan vê felsefeyê rojhilata navîn ji vê alozî belê çünkü xetimî realîst û dibînin sistem wî. em realîst dibînin Belê. pê bawerin nomam te koşînayî didin. Belê. Binê sistem xetimiye. Belê. Netew dewlet indî pirsgirêke li serî heman gela. Belê. Tenê ji bo Kurda ew yek tê gotin. Yani pirsa netew dewlet tenê ji bo Kurda dibe astin. Ez bu Kurda nabêjim. Belê. Niha Türkiye netew dewlet e. Belê. Ji êş, ji elem, ji şer, ji kuştin, ji mirin her tişt bu devlet. Belê. Gelo çi ji bu gel. Gelo çi ji bu gelan. Nîne yani projekî ji bu gelan nîne. Binê heman sazî wî işte Milli Güvenlik Kurulu. Dibêje nizanim çik parastina çi yani heman bi Tirkî ji ber kevkirine gerez Belê. yani tevahî her tişt bu devlet. Belê. Gelo çi ji bu gel. Tiştek ji bu gel nîne. Niha iyice her tişt bu Tayyip Erdoğan. Çünkü devlet kiriye bin bandorê xwe. Ji bo ya em tu carî me pişta xwe nedaye tu devletek. Belê. Erê demê ku bixwazin bi me ra hevdîtin bikin, diyalog bikin, bixwazin pirsgirêkî çare em jî îstîfade dikin. Belê. Me pişta xwe daye gel. Belê. Herî dîwarê saxlem gele. Belê. Tu ancak bi gela dikarî bi serkevî. Binê Kurdistanê Başûr mînakekî herî girîng e. Saddam Hüseyin 5,000 insan qetil kir. Bi kimyebaranê. Ku kimyebaran qedexeye. Cîhan û devletê navnetewî gelo kîngê pê hesiya. Kîngê berjewendiyê wan li hev ketin. Ew yek. Ê du diya çawa Kurdistanê Başûr gîştastekî bi rapîrîna gel. Demê gel rabe serpiya tu tiştek nikare li berê bisekine. Belê. Em jî bi gelê xwe bawerin. Belê. û em bi demokrasiyê bawerin. Em bi mafê gela bawerin. Em dizanin ku gelek ol, çand, reng, deng, nasname di Kurdistanê de reng bi reng e. Min çê nekiriye. Eger ku Tayyip Erdoğan dixwaze şirîka ji Xwedê re bibîne, keremke bila şirîka ji Xwedê re em şirîka ji ti kesî ne çünkü çawa xweza reng bi reng e. Yek kulîlkekî biçînî tunebe. Em jî reng rengiye bawer dikin û demokrasiyê bawer dikin. Gelek spas birêz Şilan Emînoğlu ev seroka nûnertiya HDP li Herêma Kurdistan. Zor spas. Temaşavanên hijab vî awayî hatin dawiya bernameya me îro ya basî roj heta bernameyek dinya basî roj her şat.